Yes. Before we move to this general ledger concept, I mean general ledger configuration and all. So previously we have discussed about the global settings, right? So I will going to ask you some questions on the global settings. Then we will move on to the uh, general ledger configurations. Okay. So first I will start with the Sachinarana. Okay. So what do you mean by field status variant? Field status variants are used for Hmm. control fields, which Okay. Can you elaborate in a brief manner? Can you elaborate it? I mean, why we need to suppress the fields? Why we need to make it as a optional fields? they, Can you? they Hmm. can Hmm. which are in defined fields which are used for inputs are like cost center, profit center. Okay. Okay. Right. So the basic thing is here. Why we need to use the field status variant? Field status variant is used to control the particular options. Each and every options we can control. Like there will be a suppress option, there will be a optional option, there will be a required option, there will be a display options. So these are the options are there. If you want to suppress it, you can suppress it. If you want to make it as a optional entry, you can make it. So you have to tell this one in a brief manner. So whatever you have told me, that is very fine. But when it comes to the brief introduction of the field status variant, that is not at all fine. So be prepared. Okay. Okay, sir. Okay, sir. All right. Then next up, I will start with Ganesh. Ganesh, what do you mean by fiscal year variant? Ganesh, Hello. are you there? Yeah. Yes, sir. What do you mean by fiscal year variant? In calendar system allows for maximum amount of 16 periods, sir. Posting Okay. each and physical year can be 12 grill periods and 4 special periods. Why Okay. you have to use 4 special periods means auditing and correction of the purpose. Okay. Very nice. Good. 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 Then next. Uh, yes, Vinod. What do you mean by number range? What do you mean by number we, range? yes, we'll define the number based on the of our requirement. For posting a document, will be maintaining our number range. Oh, okay. Very good. Then next step. Hmm, yeah. Then next, Nagabhushan, what do you mean by tolerance group? Come out from the mute. What do you mean by tolerance Anna, group? Huh. tolerance groups are used for controlling the user yeah, so What? not to exceed amount. Okay. The limit for customers or vendors and employees. Oh, okay, okay, right. No worries. See, when I ask for the tolerance group, you can just go on the mute. So, when I ask for the tolerance group, how you need to tell? Tolerance groups are used to define the different control amounts. That means we can apply maximum amount of the document and maximum amount of the line item. And at the same time, maximum cash discounts to the customers as well as the vendors. Okay. Then next step. Um, Next question is for the Srinivaslu. So can you define the document type? Srinivaslu, are you there? Can you define the document type? Yes, sir. Yeah, tell me.
The defined documents means types, sir. Yes. Uh, Not the document types. document types. What are the document types? I am not going to ask you. So I am going to ask you only what is the document type. What do you mean by document type? Document type means general ledger document Okay. and vendor payment documents. Okay. So vendor invoice posting, Okay. vendor invoice clearing. Okay. So These are the document types. What do you mean by exact definition of the document type? Okay, no worries. See, the basic point is why we need to use the document type. Document type is used to distinguish between business transactions and to classify the accounting documents. Okay, what are those accounting documents? That is customer invoice, vendor invoice, asset accounting, and then next what we can say general ledgers. Anything, any document that you take. Okay, so all these are used for the business transactions. Okay, and also to classify the accounting documents. So you need to tell like this only. So, and the document types are generally used for the reversal postings. When you post one thing, automatically when you clear the document, okay, the document will be reversed. Okay, will be in a reversed mode, we can say, right? So this is about the document type. And the last one is for Raghu. Uh, Raghu, what do you mean by global parameters? Parameters to control the system, sir. To finding To control the the document. Okay. Sir. Okay. So you need to be very careful with your what we can say your subject also at the same time. Theory part is very important. When you tell like this, interviewer is not going to allow you to take that interview. Okay, so that is very important right now. So you need to be very careful with your subject and also with your explanation and also with your communication. See, global parameters means with this transaction code we can able to see each and every object that you have configured, and also each and every object that is related to the financial accounting, okay, which are assigned to the పర్టికులర్ కంపెనీ కోడ్. అందుకే చెప్పాను కదా మీకు ఏ కంపెనీ కోడ్ మీరు ఏవైతే మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపో ఇవి ఏవైతే కంపెనీ కోడ్లో మనం క్రియేషన్ చేసామో ఇవన్నీ గ్లోబల్ పారామీటర్స్లో ఉంటాయి. See, whatever the configurations that we have done till now and whatever the configurations that we have been doing, okay, all these configurations and also all these configuration steps will be assigned to the global parameters, okay, and also will be in a global parameters. So that is very important right now. Okay, so you can share the screen, Srinu. Can you share your screen and also open the document, and we will start with the global settings. Okay, sorry, not the global settings, general ledger configurations. అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి. ఓకే, ఇప్పటి నుంచే నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా చెప్తాను, అసలు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో ఎలా చెప్పాలి అనేది కంపల్సరీగా నేను మీకు చెప్తాను. బట్ బీ కేర్ఫుల్. నేను రోజు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, నేను ఇలానే అడుగుతాను క్వశ్చన్స్. అది చెప్పాలి అనే థాట్ మీ మైండ్లో రావాలి ప్రతిసారి. సో నేను అడిగేటప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా చెప్పాలి కదా. చెప్పాలి అని అంటే మీరు థియరీ పార్ట్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో చెప్పి క్లాస్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవటం కాదు. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి, మీరు ఎంతవరకు వచ్చారో తెలుసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించినవి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి క్లియర్గా తెలియాలి కదా. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం జనరల్ లెడ్జర్ కన్ఫిగరేషన్స్లోకి వచ్చేసాము అనమాట. ఇప్పుడు జనరల్ లెడ్జర్ కన్ఫిగరేషన్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే పోస్టింగ్ కీస్. See why we need to use the posting key? Why? Because you already know. So some of the people are working with accountings, and some of the people are working with any systems like Oracle systems or anything. So for every system, we will have posting keys. So posting key is a 2-digit key which is used to control the line items. Okay, what do you mean by line items? I will going to show you. Okay, so after these configurations, I will going to show you. Posting key is a 2-digit key which is used to control the line items, whether the posting is debit or credit, and the type of account that entry will be made to. See, the one thing is here, మనం ఒక రెంట్ అకౌంట్ ని తీసుకుందాం. ఓకేనా? When you are paying the rent to the particular vendor, what is the entry here? When you are paying the rent account to the particular vendor, what is the entry here? Yeah. Rent account data Yes. to cash account or bank. Yes. Okay. Very good. See, the rent account data to the bank account creditor, or else the rent account debit to the cash account creditor. ఓకే, ఇది మీరు చెప్పిన ఎంట్రీస్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎంట్రీస్ ఒక పోస్టింగ్ కీ అనేది డిఫైన్ చేయాలి కదా కంపల్సరిగా. ఎందుకు అని అంటే ఆ పోస్టింగ్ కీ అనేది డెబిటా క్రెడిటా అనేది మన ఎస్ఎఫ్పి సిస్టంలో తెలుసుకోవాలి అని అంటే పోస్టింగ్ కీస్ అనేది కంపల్సరిగా డిఫైన్ చేయాలి. ఆ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ కదా, ఆ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్కి పోస్టింగ్ కీస్ డెబిట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ కీ 40యా 50యా 60యా 70నా అనేది డెబిట్ అనేది తెలుసుకోవాలి. అట్ ది సేమ్ టైం క్రెడిట్కి సంబంధించిన పోస్టింగ్ కీ కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఈ క్రెడిట్కి సంబంధించిన పోస్టింగ్ కీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పోస్టింగ్ కీని కూడా మనం డిఫైన్ చేయాలి కదా. ఎందుకు మనం డిఫైన్ చేయాలి అని అంటే వెన్ యు ఆర్ పేయింగ్ దట్ అమౌంట్ టు ది పర్టికులర్ బ్యాంక్ ఆర్ పర్టికులర్ వెండర్, ఓకే, ఆటోమేటికలీ ద డాక్యుమెంట్ విల్ బి ఇన్ ఎ రివర్స్డ్ మోడ్. ఓకే, సో క్రెడిట్ డెబిట్ అవుతుంది, డెబిట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. అది ఎలా అవుతుంది, ఎందుకు అవుతుంది అనేది కూడా నేను మీకు ఈరోజు కంపల్సరీగా చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆర్ డిఫైన్ పోస్టింగ్ కీస్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OB41. ఎస్ఏపి సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోయి OB41లోకి వెళ్ళిపో. రైట్, ఇక్కడ there is a posting key transaction code. What is the posting key transaction code? OB41. There will be a number of posting keys that we have. That means the standard system has these types of posting keys. What are those posting keys here? 00 account assigned model, 01 invoice, 02 reverse credit memo, 03 bank charges. You no need to create any posting keys. Why? Because in the standard system we will have like this. Okay, you can just come down, there will be a debit posting key. All right, 40 is the debit posting key, see, and 50 is the credit entry. There will be a credit entry then for the GL accounts. Okay, see, all those entries that are related to the particular transactions that will be in a general ledger accounts. Okay, so that is why today we will going to do the general ledger configurations. See, there will be all posting keys. You no need to what we can say, you no need to create any posting keys here. If you want to create, I will show you here. You can just go to the create option. There will be a create option, right? Yes, posting key. Here 40 is the debit entry, right? You can just give the 40. Name of the posting key is debit entry. Name of the posting key is here debit entry. Yeah, you can just write down debit entry. Debit entry. I will show you how the system will respond. Okay, click on the enter, no worries. See, posting key 40 already exists. That means debit entry is already existed.
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మీరు కంపల్సరిగా పోస్టింగ్ కీస్ అనేది చూడండి స్టాండర్డ్ సిస్టంలో డిఫైన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ సిస్టంలో డిఫైన్ అవుతున్నాయి అంటే ఏమేమి పోస్టింగ్ కీస్ డిఫైన్ అయి ఉంటుంది? డెబిట్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, రెవెన్యూ ఇన్వాయిసెస్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ మెమోస్ ఉంటుంది, ఓకే, స్పెషల్ జిఎల్ క్రెడిట్స్ ఉంటుంది, పేమెంట్ క్లియరింగ్స్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ సిస్టంలో ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం క్రియేషన్ చేయాలి అని అనుకున్నా మనం క్రియేట్ చేయలేము. ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేము అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ పోస్టింగ్ కీస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ విత్ అనదర్ నెంబర్ యూ కెన్ డిఫైన్, బట్ మనకి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ సిస్టంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేం కదా, ఆల్రెడీ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఎందుకు అనవసరంగా టైం వేస్ట్? ఓకే, మీరు డిఫైన్ చేసినా అదే పోస్టింగ్ కీ వాడాలి, డిఫైన్ చేయకపోయినా అదే పోస్టింగ్ కీ వాడాలి. సో దట్ ఈస్ వై మీకు జస్ట్ పోస్టింగ్ కీస్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్తున్నాను. మనం జనరల్ లెడ్జర్కి సంబంధించినది పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది వాట్ ఈస్ ద పోస్టింగ్ కీ అని. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసి ఈ కన్ఫిగరేషన్స్తో స్టాండర్డ్ సిస్టంలో అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, అన్నీ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీ సిస్టంలో లేకపోతే మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలి, ఉంటే మనకు అవసరం లేదు. స్లాష్ అని ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్ చూపించు. క్రియేషన్ ఆఫ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OB13. Go to the transaction code OB13. ఎస్, ఇక్కడ OB13లోకి వెళ్ళేటప్పుడు నేను మీకు ఒక క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకు అనంటే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషనల్ టూల్ that provides a complete listing of every account in accounting system. A chart of accounts is a structure containing the GL accounts used by one or more accounts. Okay, see, ఏం లేదు, ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషనల్ టూల్. ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడు మీరు FS00లో అంటే FS00 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో మీరు ఆల్ GL అకౌంట్స్ని మీరు క్రియేషన్ చేస్తుంటే ఆ క్రియేషన్ చేసిన ప్రతి ఒక్క GL అకౌంట్ కానీ లేకపోతే ప్రతి ఒక్క అకౌంట్ గ్రూప్స్కి సంబంధించిన GL అకౌంట్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ది కంపెనీ కోడ్స్. ఓకేనా, ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉంటేనే మీకు ఎంట్రీ అనేది పోస్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎంట్రీ అనేది పోస్ట్ కూడా కాదు. ఇస్ ఇట్ ఫైన్? ఎస్. ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో మనం మేజర్గా యూజ్ చేసేది ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గురించి మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలి కదా. ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కూడా GL అకౌంట్స్ని వాట్ వీ కెన్ సే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది? మనం ఏదైతే డైలీ పోస్టింగ్స్ చేస్తామో మన కంపెనీ కోడ్లో, సో ఆ అబ్జర్వేషన్ కోసం ఈ ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. This group chart of accounts is also contains the GL accounts that are used by the entire corporate group. అంటే ఏం లేదు, మీరు ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అండ్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఏవైతే పోస్ట్ చేస్తారో, ఓకే, అండ్ దిస్ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకు అనంటే మీరు ఏదైతే పోస్టింగ్స్ చేస్తారో అవన్నీ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లోకి వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. దెన్ నెక్స్ట్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంటైన్స్ ద GL అకౌంట్స్ సేమ్ నార్మల్గా. ఓకే, ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి ఎలా GL అకౌంట్స్ ఉంటాయో, గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి ఎలా GL అకౌంట్స్ ఉంటాయో, కంట్రీ స్పెసిఫిక్ కూడా చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది GL అకౌంట్స్ అనేది అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. సి, ఎందుకు కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం? ఎందుకు అనంటే that needed to meet a specific country legal reporting requirements. ఇప్పుడు కంపల్సరీగా ఒక కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఒక కంట్రీకి మాత్రమే మనం రిపోర్టింగ్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఈ SAP సిస్టంలో ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేసుకొని రిపోర్టింగ్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాము అనమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వై చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. ఓకే,
ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇక న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మనం ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది క్రియేషన్ చేద్దాం. సి ఈ ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఎనీథింగ్. SRI 1 ఇచ్చేసాయి, నో వరీస్. SRI 1 ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి క్లియర్గా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. బట్ రియల్ టైంలో క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఉండదు. ఓకేనా? ఇక డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది కదా, ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇక డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా శ్రీను, కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని ఇవ్వు. ఆ పైనే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ అని ఉంది కదా, అక్కడ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఫర్ SRI 1 అని ఇవ్వు. ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇది తీసేసాయి, గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ అయిపోయింది. రిమూవ్ చేసేసాయి, ఇంటూ మార్క్ చేసి పైన ఇంటూ మార్కుల్లో SAP సిస్టంలోకి వెళ్ళిపో. ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ ఓకే రైట్. ఇక్కడ దెర్ ఈస్ ఏ మెయింటైన్ లాంగ్వేజ్. సి ద మెయింటైన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీషే కదా, ఇంగ్లీష్ తీసుకో. ఓకే రైట్. ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ది GL అకౌంట్స్, ఇప్పుడు మనకి GL అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, 200, 100, 10, 6 నెంబర్స్ ఉంటాయి, 10 నెంబర్స్ ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం లెంత్ వచ్చేసి నార్మల్గా 10 నెంబర్స్. మనం మాత్రం లెంత్ ఆఫ్ ది GL అకౌంట్స్ వచ్చేసి 6 నెంబర్స్ మాత్రమే తీసుకుందాం. ఓకేనా? సో లెంత్ ఆఫ్ ది GL అకౌంట్స్ వచ్చేసి 6 ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్, ఓకే, కంట్రోలింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో. ఓకే, ఈ కంట్రోలింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అనేది మాన్యువల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ వాట్? ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? అంటే ఏం లేదు, ఆ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది చాలా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి మనం కంట్రోలింగ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ లో మాన్యువల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, మీకు కంట్రోలింగ్ కన్ఫిగరేషన్స్ లాస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. ఓకే, ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ మాన్యువల్గా ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. కానీ మనం మాన్యువల్గా క్రియేషన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మాన్యువల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఇస్తాం. దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే నీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. ఓకే, ఆటోమేటిక్ అని ఉంది కదా, ఆటోమేటిక్ అని పెడితే ఆటోమేటిక్గా అవే క్రియేషన్ అయిపోతాయి మనం ఏదైతే కన్ఫిగరేషన్స్ ఇస్తాం. బట్ మనకి చేంజ్ చేసుకోవాలి అని అన్నా, దాన్ని చూపించాలి అని అన్నా, మాన్యువల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, you can just go to the save button and save it. See, ఇక్కడ బ్లాక్డ్ ఆప్షన్ అని ఉంది కదా, ఆ బ్లాక్డ్ ఆప్షన్ లో కూడా నువ్వు బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు నీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని. ఓకే, స్టేటస్ ని బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు, ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కన్సాలిడేషన్ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో మనం గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని ఇంకా క్రియేషన్ చేయలేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు వరీ. మన గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే రిపోర్టింగ్ పరంగా గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇందాక ఇవ్వాలి అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ పరంగా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, you can just go to the save button and save it. Right, ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కూడా అయిపోయింది. సో మనకి ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కావాలి అని అంటే వీ కెన్ డిఫైన్. ఓకే, ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడే గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కూడా క్రియేషన్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? అంటే నేను మీకు క్రియేషన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, నో వరీస్. బ్యాక్ వచ్చేసి న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపో. SRI 2 ఇచ్చేసి SRI 2 డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే నేను జస్ట్ క్రియేషన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకు అని అంటే ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం కంపల్సరీగా GL అకౌంట్స్ని అబ్జర్వేషన్లో పెడతాం అనమాట. ఓకే,
length of the GL accounts కూడా 6 పెట్టేసుకో. You can just go to the save button and save it. Yeah. ఒక కంట్రీకి స్పెసిఫిక్ గా కావాలి అని అంటే కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కూడా క్రియేషన్ చేసుకోవాలి. సేవ్ చేసేసే. ఓకే రైట్, డేటా వాజ్ సేవ్డ్ రైట్. బ్యాక్ వచ్చేసి బ్యాక్ యా కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కూడా క్రియేషన్ చేద్దాం. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపోయి SRI 3 ఇచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని ఇచ్చేసాయి. SRI 3 డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. కంట్రీ స్పెసిఫిక్ COUNTRY కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. UNTRY space specific chart of accounts. Specific chart of accounts. Right. Maintain language is English and the length of the account number is 6. Length of GL account is 6. You can just go to the save button and save it. Save cheseseyandi. Yeah, then you can just come back. Back వచ్చేసేయండి స్లాష్ అని ఇచ్చేసి ఎస్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్ చూపించు. నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్ వచ్చేసి we need to define the account groups. Okay, why we need to use the account groups? Why? Because account group is easy to segregating or grouping the similar accounts into a single group. Each account group in SAP is assigned to the chart of accounts. Okay, so you can only use the account group if the controlling areas use the same chart of accounts. ఓకే, ఏం లేదు అకౌంట్ గ్రూప్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఒక ఎక్స్పెన్సెస్కి కానీ లేకపోతే ఒక అదర్ ఇన్కమ్స్ కానీ కరెంట్ లయబిలిటీస్ కానీ కరెంట్ అసెట్స్కి కానీ మనం జిఎల్ అకౌంట్స్ని మనం FS000లో క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఆ క్రియేషన్ చేసిన దాంట్లో ఫస్ట్ నుంచి అంటే 1 to 100 నెంబర్స్ వరకు మనకి అదర్ ఇన్కమ్లో జిఎల్ అకౌంట్స్ ఉంటే దానికి ఒక అకౌంట్ గ్రూప్ పెట్టాలి. ఎక్స్పెన్సెస్కి ఒక అకౌంట్ గ్రూప్ పెట్టాలి. కరెంట్ అసెట్స్కి ఒక అకౌంట్ గ్రూప్ పెట్టాలి. అందుకని ఈ అకౌంట్ గ్రూప్ని ఎందుకు పెడతాము అంటే న్యూ జనరల్ లెడ్జర్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేదంతా న్యూ జనరల్ లెడ్జరే, లీడింగ్ లెడ్జర్స్ అంటారు వాటిని. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. జనరల్ లెడ్జర్ కన్ఫిగరేషన్స్లో మనకి ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి అకౌంట్ గ్రూప్ OBD4. So before we move to the account group, we need to assign this company code to the chart of accounts using transaction code OB62. Go to the transaction code OB62. This is a right. SAP system look వచ్చేసి OB62 కంటే వెళ్ళిపో. సి మనం ఏది క్రియేషన్ చేసినా అసైనింగ్ టు ది కంపెనీ కోడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కంపల్సరీగా అసైన్ చేయాలి, లేకపోతే మీకు అవుట్పుట్ రాదు. పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయి కంపెనీ కోడ్ తీసేసుకో. ఎస్, SRI 1 ఎంటర్ చేసి ఎస్ ఇక్కడ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంది కదా, SRI 1 తీసేసుకో. అండ్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో SRI 3 తీసుకుందాం. ఎందుకంటే SRI 2 ఈస్ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కదా. కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ పక్కనే ఉంది కదా, దాంట్లో SRI 3 అని ఇచ్చేసాయి. SRI 3. యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. సేవ్ చేసేసి దెన్ నెక్స్ట్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఇప్పుడు ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి SAP సిస్టంలో అకౌంట్ గ్రూప్స్. ఆ అకౌంట్ గ్రూప్స్ లేకపోతే అండ్ అసైనింగ్ ఆఫ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లేకపోతే మీకు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కూడా ఏ GL అకౌంట్స్ కూడా లేకపోతే ఏ ఇన్వాయిసెస్ కూడా పోస్ట్ కావు. నేను ముందే చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో ఇస్ ఇట్ ఎ మ్యాండేటరీ థింగ్స్ టు అసైన్ ది పర్టికులర్ కంపెనీ కోడ్ టు ది చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్?
Is it mandatory? Yes, it is mandatory. Okay, so you can just go to the transaction code OBD4. Next configuration వచ్చేసి account groups కదా. Okay, right. ఎస్, ఇక్కడ అకౌంట్ గ్రూప్స్ చూడండి, ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, ఏఏబిడి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కరెంట్ అసెట్ ఉంది, కరెంట్ లయబిలిటీ ఉంది, ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్కమ్ ఉంది, లయబిలిటీ ఉంది. ఓకే, ఇలా ఉన్నాయి. మనం ఏం క్రియేషన్ చేసుకున్నాం అంటే మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యూస్ చేసుకొని, మన అకౌంట్ గ్రూప్స్ యూస్ చేసుకొని మనం ఒకే అకౌంట్ గ్రూప్ లో జిఎల్ అకౌంట్స్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఒకే అకౌంట్ గ్రూప్ లో ఉండాలి, అండ్ ఇన్కమ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఒక అకౌంట్ గ్రూప్ లో ఉండాలి, కరెంట్ అసెట్స్ కి సంబంధించిన జిఎల్ అకౌంట్స్ ఒక గ్రూప్ లో ఉండాలి. ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ లో ఉండాలి అని అంటే మనం కంపల్సరీగా డిఫైన్ చేయాలి కదా. సో ఇవన్నీ డిఫైన్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక న్యూ ఎంట్రీస్ అనే ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. సో న్యూ ఎంట్రీస్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఫస్ట్ వచ్చేసి కరెంట్ అసెట్స్ సంబంధించినవి చేద్దామా. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చేసి ఒకసారి డ్రాప్ డౌన్ చేసేసి నీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉందో లేదో చూసుకో. SRI1 ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎందుకు ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేస్తామని అంటే, ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అకౌంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, అట్ ది సేమ్ టైం అకౌంట్ గ్రూప్స్ లో జిఎల్ అకౌంట్స్ అనేది కూడా కంపల్సరీగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఎస్ఏపి సిస్టంలోనే ఉండి అకౌంట్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అకౌంట్ గ్రూప్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ గ్రూప్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి అని అంటే అకౌంట్ గ్రూప్ వచ్చేసి షేర్ క్యాపిటల్ కదా, SEP1 అని ఇచ్చేసాయి. షేర్ క్యాపిటల్ SEPL దాని పక్కన నేమ్లో షేర్ క్యాపిటల్ అని రాసేసాయి. షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఫ్రమ్ అకౌంట్. ఈ షేర్ క్యాపిటల్ లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క జిఎల్ అకౌంట్స్ ఈ అకౌంట్ గ్రూప్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. ఫ్రమ్ అకౌంట్ వచ్చేసి 100 100 000. ఎందుకు 100 000 అనేది నేను ఇచ్చాను, ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో కంపల్సరీగా 6 జిఎల్ అకౌంట్స్ నెంబర్స్ అని ఇవ్వాలని చెప్పానా, అందుకని 6 నెంబర్స్ ఇచ్చాను. 10 నెంబర్స్ ఉంటే 10 నెంబర్స్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్, క్లయింట్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫ్రమ్ అకౌంట్లోకి వచ్చేసి 2 అకౌంట్లోకి వచ్చేసి 100 99. ఏం లేదు, షేర్ క్యాపిటల్లో ఇప్పుడు 1 lakh నుంచి 1,99,000 వరకు మనం 99 11 కాదు, 2 అకౌంట్లో 11 కాదు 99. ఈ 1,99,000 వరకు మనం జిఎల్ అకౌంట్స్ ని క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు, అంతే పాసిబిలిటీ. ఓకేనా, అంటే దాంట్లో లాక్స్ లో ఉంటుంది, అంటే క్రోర్స్ లో కూడా ఉంటుంది. మనకి క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇది మనం క్రియేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ SRI1 ఒక పని చేయి శ్రీను, SRI1 అని మొత్తం ఇచ్చేసుకుంటా వచ్చేసి దాన్ని కాపీ చేసుకో, పైన దాన్ని కాపీ చేసుకో. ఫస్ట్ నుంచి కాపీ చేసుకో SRI1. అలా కాదు, SRI1 ని కాపీ చేసుకో, మౌస్ S నుంచి 1 వరకు కాపీ చేయి. అలా కాదు శ్రీనివాస్, ఇప్పుడు SRI1 మీద క్లిక్ చేయి, చెప్తాను. 1 దగ్గర కాపీ చేసుకొని Ctrl+C, ఈ SRI1 ని ఇక్కడ 1 ఇచ్చేసాయి, పర్లేదు. ఇప్పుడు చెప్తాను, కాపీ చేసుకో, Ctrl+C, ఇక్కడ కిందకి వచ్చేసి
ఇక్కడ ఆల్రెడీ SRI రాసావు కాబట్టి 1 ఇచ్చేసాయి. కింద పేస్ట్ చేసాయి, కంట్రోల్ V. కంట్రోల్ V. కంట్రోల్ A చేయి, కంట్రోల్ A చేసుకో ఇక్కడ. అక్కడే పెట్టి కంట్రోల్ A చేయి. SRI 1 మీద క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ A చేయి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఈ ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసి. అరే శ్రీనివాస్, నీకు సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేయటం రావట్లేదా? కంట్రోల్ V, కంట్రోల్ C, కంట్రోల్ V కూడా తెలియకపోతే ఎలా శ్రీనివాస్? ఓకే, SAP సిస్టంలోకి వెళ్ళు. మళ్ళీ కొత్త క్రియేషన్ చేయాలి. OBD4లోకి వెళ్ళు. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళు. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ SRI 1 ఇచ్చేసాయి. కంట్రోల్ A చేయి, అక్కడే ఉండి కంట్రోల్ A చేయి. కంట్రోల్ A కొట్టు. రావట్లేదా? లాక్ చేయకు శ్రీనివాస్. SAP సిస్టంలోకి వెళ్ళు. సార్ SAP సిస్టంలోకి వెళ్ళు. సిస్టమ్ కూడా యూజ్ చేయకపోతే ఎలా శ్రీనివాస్? SRI 1 నుంచి కాపీ చేసుకో. S నుంచి 1 వరకు కాపీ చేసుకో. తీసే ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయి. మళ్ళీ ఇంటూ చేస్తే మళ్ళీ ఇదంతా రాదు. ఈ స్లాష్ అని ఇచ్చేసి OBD4లోకి వచ్చేసాయి. OBD4లోకి వెళ్ళిపో. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపో. సిస్టమ్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు షేర్ చేయండి రేపటి నుంచి. SRI 1 తీసుకో, దీన్ని కాపీ చేసుకో. SRI 1 మొత్తం కాపీ చేసుకో. అవుట్లేదు. కంట్రోల్ C కొట్టు. ఈ ల్యాప్టాప్లో కంట్రోల్ C ఉంది కదా, కంట్రోల్ V కొట్టు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద అది చెప్తుంది. చెయ్యి కంట్రోల్ V. ఎంటర్ మాత్రం చేయకు. ఎంటర్ ఎవరు చేయమన్నారు శ్రీనివాస్ నిన్ను? స్లాష్ అని ఇచ్చేసాయి. మళ్ళీ OBD4లోకి రా. చెప్పించేయి. ఓ మై గాడ్ కాదు, స్లాష్ అని ఇచ్చేసి OBD4లోకి వచ్చేసాయి. ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను ఎంటర్ చేయకు. స్లాష్ అని ఇచ్చేసి OBD4లోకి వచ్చేసాయి. మళ్ళీ న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపో. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు కాపీ చేసుకున్నావు కదా, అది అక్కడ పేస్ట్ చేసేయి. కింద పేస్ట్ చేసేయి. క్లిక్ చేసి పేస్ట్ చేయి. కింద క్లిక్ చేసి పేస్ట్ చేయి. ఎంటర్ మాత్రం కొట్టకు. ఎంటర్ కొట్టామంటే మాత్రం అయిపోతుంది. ఇస్తా ఉండు, నేను చెప్తా ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలో. చాలు, ఈ 17 వరకు చాలు. ఆ అకౌంట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపో. పైన అకౌంట్ గ్రూప్ SEPL అని ఇచ్చేసి SEPL నేమ్ వచ్చేసి షేర్ క్యాపిటల్. అది ఉందిగా, కింద తీసేసుకో. ఇక్కడ ఫ్రమ్ అకౌంట్ ఇచ్చేసాయి. ఫ్రమ్ 1 అని ఇచ్చేసి అక్కడ వచ్చేస్తుంది. అది తీసుకో. 2 అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపో. ఎంటర్ మాత్రం చేయకు ఎప్పుడు, ఓకేనా?
ఎంటర్ చేసామంటే మాత్రం మళ్ళీ ఇవన్నీ రావు అసలు. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి షేర్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ RAPL ఇచ్చేసాయి. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇక్కడ నేమ్లో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ రాసేసాయి. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ RESERVES అండ్ సర్ప్లస్ SURPLUS. ఇక్కడ ఫ్రమ్ అకౌంట్లో వచ్చేసి 100 100 ఇచ్చేసాయి. 100 100. దెన్ నెక్స్ట్ 2 అకౌంట్లో 100 199 199. ఎస్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అకౌంట్ గ్రూప్ వచ్చేసి అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్స్ ACBL ఇచ్చేసాయి. ACBL ఇక్కడ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్స్ ACC అని పెట్టి డిప్రిసియేషన్ అని రాసేసాయి. DEPRECIATION. దెన్ నెక్స్ట్ అకౌంట్లోకి వచ్చేసి 100 200. దాని పక్కన 2 అకౌంట్లో వచ్చేసి 100 299. ఎంటర్ మాత్రం చేయకు, చేస్తే మాత్రం మొత్తం పోద్ది. దెన్ నెక్స్ట్ SELN సెక్యూర్డ్ లోన్స్. SELN. ఎస్. ఇక్కడ SELN నేమ్లో సెక్యూర్డ్ లోన్స్. ఫ్రమ్ అకౌంట్ వచ్చేసి 100 300. 2 అకౌంట్లోకి వచ్చేసి 100 399. ఓకే. 100 300. 100 399. 399. ఎస్. ఇక్కడ దెన్ నెక్స్ట్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ UNCN. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అని రాసేసాయి. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ ఇక్కడ 100 400. 100 499 అంటే ల్యాక్ కాకుండా ఇస్తున్నాను. ఓకేనా. దెన్ నెక్స్ట్ CLPR కరెంట్ లయబిలిటీస్. దెన్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ వచ్చేసి 100 500 అండ్ 100 599. 100 599. దెన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే FASD అని ఇచ్చేసి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అని నేమ్లో ఇచ్చేద్దాం. FASD. ఇక్కడ నేమ్లో వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఎస్. ఫ్రమ్ అకౌంట్లో 200 000. అంటే నేను ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నుంచి వేరే తీసుకుంటున్నాను. ఎస్. 200 099. దెన్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ లోన్స్ CAST అని పెట్టు. CAST. దాని పక్కన నేమ్లో కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ లోన్స్ అని ఇచ్చేసి, లేకపోతే కరెంట్ అసెట్స్ అని ఇవ్వు. పైన కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇచ్చాను కదా, కరెంట్ అసెట్స్ అని ఇచ్చేసాయి. ఫ్రమ్ అకౌంట్లో 200 100. దెన్ పక్కన 200 199. ఎంటర్ మాత్రం ఎప్పుడు చేయకు. 200 199. ఎస్. దాని కింద సేల్ SALE ఇచ్చేసాయి. దాని పక్కన నేమ్లో వచ్చేసి సేల్స్. ఎస్. ఫ్రమ్ అకౌంట్లోకి వచ్చేసి 300 000. ఎస్. దెన్ నెక్స్ట్ 300 099. ఎస్. దెన్ నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్ కింద OTHR. ఇక్కడ ఇన్కమ్ అని ఇచ్చేసాయి. నేమ్లో ఇన్కమ్ అని ఇచ్చేసాయి. ఇన్కమ్ 300 100.
300 100 300 199. Then next INCR, increase or decrease stock. INCR name lo vachesi INCR or DCR in stock అని పెట్టుకో. INCR or DECR space in stock. In stock. In INN in stock. Okay, right. 300 200 300 299. Then next raw materials, RAW L, raw material ఇక్కడ కింద రా మెటీరియల్ అని పెట్టుకో. రా మెటీరియల్ సపరేట్ గ్రూప్ చేసుకుందాం, అంటే అకౌంట్ గ్రూప్ 400 000 400 000. రైట్. 400 099. Then next personal cost, PERC personal cost. నేమ్ లో వచ్చేసి పర్సనల్ కాస్ట్. ఇక్కడ 400 100 400 199 400 100 400 199. వెరీ గుడ్. దెన్ నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా, ADMN పక్కన అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ 400 300 సారీ 400 200 కదా, తర్వాత 400 200 400 299 పక్కన 400 299. దెన్ నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ MRFG అని పెట్టుకో. పక్కన నా నేమ్ లో వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. దెన్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ లో 400 200 దెన్ నెక్స్ట్ 400 299. ఎస్, దాని కింద ఇంట్రెస్ట్ INTR సార్ అది 2 సార్లు 300. ఆ 2 తీసేసి 3 ఇచ్చేసాయి శ్రీనివాస్. ఇక్కడ 2 తీసేసి 3 ఇచ్చేసాయి. 399 ఇచ్చేసాయి. ఇక్కడ కూడా 300 అని. ఎంటర్ అయితే కొట్టుకో. ఇంట్రెస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసి 400 400 తర్వాత కూడా 400. దెన్ నెక్స్ట్ 400 499. లాస్ట్కి వచ్చేసాం డిప్రిసియేషన్ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. సో DEPR నేమ్లో వచ్చేసి డిప్రిసియేషన్ depreciation 400 500 400 500 దాని పక్కన 400 599 400 500 400 599. ఎస్, రైట్. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసాయి. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. Right, go to the save button and save it. Yes, go to the save button and save. Right, data was saved, right? ఇప్పుడు అకౌంట్ గ్రూప్ లో చూడండి, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ లింక్డ్ టు ది అకౌంట్ గ్రూప్ ఈజ్ లింక్డ్ టు ది కంపెనీ కోడ్. అంటే కంపెనీ కోడ్ లో ఆల్రెడీ మనం చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఒక కంపెనీ కోడ్ లో చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అకౌంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఆ అకౌంట్ గ్రూప్స్ లో GL అకౌంట్స్ ఉన్నాయి.
ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. అంటే నార్మల్గా నేను మీకు క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్ వ్యూ వచ్చేస్తుంది, నో వరీస్. ఒకసారి నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళిపో. నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి OBD4 లో మనకు ఉన్నాయా లేదా అని చూడు ఒకసారి. ఓకేనా? OBD4 లోకి వెళ్ళి పొజిషన్లోకి వెళ్ళి నీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇస్తే ఇవన్నీ రావాలి. ఓకే, రాలేదు అని అంటే ఎక్కడో మనం మిస్టేక్ చేసినట్టు అనే అర్థం. ఓకేనా? చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ తీసుకో. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ SRI 1 ఎన్ కాదు, ఎంటర్ చేయి. చూడండి, ఇన్ని చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనం క్రియేషన్ చేసేసాం, సారీ ఇన్ని అకౌంట్ గ్రూప్స్ మనం క్రియేషన్ చేసేసాం. ఎక్కడ? చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో. ఓకేనా? చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంటైన్స్ ద GL అకౌంట్స్ అని అంటున్నాం కదా, ఇదిగో ఫ్రమ్ అకౌంట్ టు అకౌంట్, ఇవన్నీ GL అకౌంట్స్ అనమాట. అర్థమైందా? ఓకే రైట్. బ్యాక్ వచ్చేసి లాస్ట్ కన్ఫిగరేషన్ స్టెప్ ఒకటి ఉంది, స్లాష్ అని ఇచ్చేసి ఈ రిటైన్ అర్నింగ్స్ అంటారనమాట. ఈ రిటైన్ అర్నింగ్స్ అకౌంట్ ఎందుకు అని అంటే, వాట్ ఎవర్ ద what we can say here, retained earnings basically used to carry forward the balance from one fiscal year to the next fiscal year. Okay, see, I will give you the best example. From 2021 to 2022, the company has gained some amount, okay, based on their purchases, based on their sales, and after that they have to carry forward that particular gain amount to the next fiscal year. So with the help of retained earnings, we will going to create the retained earnings account using transaction code OB53. See here, మనకి 2022 to 21 లో వాళ్ళకి ఒక అమౌంట్ అనేది సర్టైన్ అమౌంట్ గెయిన్ అయిపోయింది. వాళ్ళు దాన్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్గా ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ SAP సిస్టంలో ఉన్న రిపోర్ట్ అంతా ఒక నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తేనే కదా ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్లో మీకు బ్యాలెన్స్ అనేది ఎంత అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దట్ విల్ యూస్డ్ ఫర్ ది మెనీ థింగ్స్. ఓకే, ఎందుకు మెనీ థింగ్స్ అంటున్నాను అంటే, ఇప్పుడు మీకు లాస్ వచ్చింది లేకపోతే గెయిన్ వచ్చింది, లాస్ అమౌంట్ని కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి కదా. ఎట్ ది సేమ్ టైం గెయిన్ అమౌంట్ వచ్చిన గెయిన్ అమౌంట్ని ఈసారి ఎప్పుడైనా లాస్ వస్తే దానికి దీనికి కంపారిజన్ చేసుకొని మనం ఆటోమేటిక్గా ఈక్వల్ అమౌంట్ రావడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో లాస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్కమ్కి సంబంధించిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, అది ఉపయోగపడుతుంది. సో ప్రతిసారి లాస్ వస్తుంది అనుకో కంపెనీకి, దట్ ఈస్ ద నో యూజ్, అంటే ఆ కంపెనీని మూసేస్తారనమాట. క్యారీ ఫార్వర్డ్ బ్యాలెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా తెలిస్తేనే ఆ కంపెనీ అనేది రన్ చేయాలా రన్ చేయకూడదు అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే రైట్. You can just go to the transaction code OB53. OB53. Slash n OB53. Slash n OB53. Chart of accounts ఇచ్చేసి SRI1. SRI1. ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ చూడండి, P&L స్టేట్మెంట్ అని అంటున్నాడు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ని మనం ఒకటి ఇద్దాము, ఒకటి ఏంటి ఇద్దాము, ఒక ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? అక్కడ ఎక్స్ ఇచ్చేసాయి. ఎందుకంటే మెయింటైన్ FI కన్ఫిగరేషన్స్ ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, మనం ఏదైతే జనరల్ లెడ్జర్స్కి సంబంధించిన FB50 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో యూజ్ చేస్తామో, అంటే పోస్ట్ చేస్తాము, అవి ఈ బేస్ చేసుకొని పోస్ట్ అవుతాయి అనమాట. అర్థమైందా? ఈ P&L స్టేట్మెంట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు P&L స్టేట్మెంట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్? క్యారీ ఫార్వర్డ్ బ్యాలెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఒక ఇయర్ నుంచి ఇంకొక ఇయర్కి చేస్తున్నాం. అలా చేయాలి అని అంటే మెయింటైన్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ అకౌంట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ అకౌంట్కి వచ్చేసి మనం రిజర్వ్స్ అండ్ సప్లస్ని యూజ్ చేసాము. ఆ రిజర్వ్స్ అండ్ సప్లస్ యూజ్ చేసిన అకౌంట్ ఏంటి? ఐ థింక్ సో 100 అనుకుంటా. ఒకసారి వేరే స్క్రీన్ ఓపెన్ చేయి. ఒక స్క్రీన్స్ కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు.
కొంచెం పైన ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడే ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్ అని పైన సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా, యా రైట్ సైడ్కి వచ్చేసి రైట్, కొంచెం రైట్, ఇంకొంచెం రైట్, క్రియేట్ న్యూ సెషన్స్, దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేసేసి వేరే సెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ ఓబిడి ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళిపో. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అనేది మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, రిజర్వ్స్ అంటే అమౌంట్ నిల్వ ఉన్నట్టు, సర్ప్లస్ అంటే అమౌంట్ అనేది మనకి కొంచెం తక్కువ ఉన్నట్టు, అంటే లాస్ వచ్చినట్టు. ఒకసారి పొజిషన్లోకి వెళ్ళి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చేసి, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ SRI1, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. చూడండి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 100,100తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అంటే ఏం లేదు, బ్యాలెన్స్ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 100,100 కదా. ఓకే రైట్. P&L స్టేట్మెంట్లో 100,100తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఇద్దాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ SAP ఈజీ యాక్సెస్ మెయింటైన్ FI కన్ఫిగరేషన్స్ కింద ఉంది కదా, ఒకసారి కిందికి రా. కింద మెయింటైన్ FI కన్ఫిగరేషన్ అని ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్లో, దాని మీద క్లిక్ చేసుకో. ఇట్లా స్క్రీన్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకేనా? ఇక్కడ 100,100 అనేది ఇచ్చేసాయి. 100,100 100,100. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, నో ఇష్యూ. రైట్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం క్రియేషన్ చేసేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు బ్యాలెన్సెస్ అని. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది స్లాష్ అని ఇచ్చేసి బయటకు వచ్చేసి, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది జనరల్ లెడ్జర్ కన్ఫిగరేషన్స్. ఓకేనా? సో రేపు మనం GL పోస్టింగ్ని ఎలా చేయాలి, GL క్రియేషన్ని ఎలా చేయాలి, దెన్ నెక్స్ట్ GLకి సంబంధించిన క్లియరింగ్ అనేది ఎలా చేయాలో టుమారో మనం క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసేసుకుందాం. ఓకేనా? సో డే వైజ్ నేను చెప్పిన డేట్కి నేను చెప్పిన కన్ఫిగరేషన్స్ క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను అండ్ క్లియర్గా చేపిస్తాను కూడా. ఎట్ ది సేమ్ టైం మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీగా చేయండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ.